آخرکار وہ وقت آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ چندریان 3 سکسیسفلی لینڈ کر چکا ہے اور بھارت چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے اپنے خلائی جہاز کو چاند پر سکسیسفلی لینڈ کرا دیا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ اس کی لائف کتنی ہے، یعنی یہ جو پورا مشن ہے اس کی لائف کتنی ڈیز تک ہے۔ تو ایکچولی میں چندریان کا لائف صرف 15 دنوں تک ہے، کیونکہ وہاں پر آلموسٹ 14 to 15 ڈیز سن لائٹ ہوتی ہے، یعنی دھوپ رہتی ہے، اور باقی 14 سے 15 دن رات رہتی ہے۔ تو جیسے ہی سن رائز ہوا ویسے ہی اس اسپیس کرافٹ نے لینڈ کیا، یعنی اب 14 دنوں تک پرگیان روور اپنا کام کر پائے گا، کیونکہ پرگیان روور اور وکرم لینڈر دونوں پر بہت سے سولر پینلز لگے ہیں، تو ان کو اسی دھوپ سے پاور ملے گی، اور دھوپ بہت ضروری ہے ان کے پراپر فنکشن کے لیے۔ لیکن جب 14 دن ختم ہوں گے تب دھوپ چلی جائے گی، تب اس کی جو الیکٹرونکس ہے وہ کام کرنا بند کر دے گی، یعنی جو میکسیمم ڈیٹا ہے وہ 14 دنوں تک آ چکی ہوگی، اور اس کے بعد وہ سمپلی اسی جگہ پر رہ جائے گا اور اس کے سارے الیکٹرونک پارٹس بند ہو جائیں گے۔ مگر آئسرو کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ 14 دنوں کے بعد بھی کچھ دن چلے، مگر اس میں ہوپ ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے کوئی ٹیکنالوجی یوز نہیں کی گئی جس سے وہ گارنٹیڈ چلے گا بہت دن تک، کیونکہ اس مشن کو 14 ڈیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہی بنایا گیا ہے۔ باقی جو 2 دن پہلے رشیا کا ہی ایک اسپیس کرافٹ یونائٹ 25 جو کریش ہو گیا تھا، اسی جگہ پر اگر وہ سکسیسفلی لینڈ ہو جاتا تو اس میں ایسی ٹیکنالوجی لگائی گئی تھی جس سے وہ خود اپنے لیے پاور جنریٹ کر سکتا تھا اور قریب 1 سال تک نان سٹاپ پلوٹونیم کے ذریعے چل سکتا تھا۔ تو اس ٹیکنالوجی سے متعلق بھی آئسرو کام کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں آنے والے مشنز میں اس کو یوز کیا جا سکے۔ لیکن فی الحال چندریان 3 جو ہے یہ 14 دنوں تک بہت سی ریسرچز کرے گا ساؤتھ پول میں، ہیلیم 3، واٹر اور ایسی کئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا ہی چاہیے کہ یہ مشن آخر ہوا ہی کس لیے ہے۔ تو آئیے ان سپر انٹرسٹنگ ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں۔ برائٹ انفو یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشامدید۔ ناظرین، کسی بھی پلینٹ یا پھر سیٹلائٹ جیسا کہ مون ایک سیٹلائٹ ہے تو اس کا جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے یہ دونوں کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ پھر آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، آپ جوپیٹر کے کسی مون پر چلے جاؤ تو وہاں پر نارتھ اور ساؤتھ پول میں جو چیز ایکومولیٹڈ ہے یا پھر جو بھی چیز وہاں پر موجود ہے وہ بہت ہی مسٹیریس ہے ہمارے لیے۔ جیسا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسٹریم کنڈیشنز ہے وہ یہاں کی نارتھ اور ساؤتھ پول میں ہی ہے۔ مختلف ریسرچز کے مطابق چاند کی ساؤتھ پول میں جو پریزنس آف واٹر آئس ہے وہ بہت مقدار میں موجود ہے، اور اسی چیز کے بارے میں مزید ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے یہ مشن لانچ کیا گیا۔ چاند کے اس ریجن میں کبھی بھی سن لائٹ نہیں پڑتی، اور یہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر کئی ارب سالوں سے ڈارکنیس تھی، اور اب تک یہاں پر وہی ڈارکنیس ہے اور مستقبل میں بھی یہاں پر ڈارکنیس ہی رہے گی۔ پانی جو ہے یہ سننے میں بہت سمپل لگ رہا ہے، لیکن واٹر سپورٹس لائف، یعنی پانی زندگی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ساؤتھ پول میں آئس واٹر ہے کیونکہ وہاں پر سن لائٹ نہیں پہنچتی، اور اس لیے وہاں پر ایسی کنڈیشنز ہے کہ پانی کافی مقدار میں جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی رہ سکتی ہے بہت سالوں تک، انفیکٹ ملینز آف ایئرز تک۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلا ایویڈنس، پہلی ایسی کوئی جانچ، ایسی کوئی کیلکولیشنز جو یہ بتائے کہ پولز پر پانی ہے، یہ انڈیا کے ہی چندریان 1 نے پہلی مرتبہ دکھایا تھا۔ یہ فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بلو بلو دکھ رہا ہے یہ پانی کا ڈیٹیکشن ہے، اور اسی کو پریزنس آف واٹر کہتے ہیں۔ چندریان 1 نے آج سے قریب 15 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات مانی گئی کہ وہاں پر پانی جمی ہوئی فارم میں موجود ہے۔ اس طرح ہر اسپیس مشن میں آربیٹر ہوتا ہے جو کہ اوپر گھوم رہا ہوتا ہے، لینڈر ہوتا ہے اور روور ہوتا ہے۔ یہ جو آربیٹرز ہے یہ آخر ہوتے ہیں کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں کے سارے ریجنز کا ڈیٹا ہمیں بیچ سکے، تو چاہے وہ انڈیا کا آربیٹر ہو یا پھر بہت سارے ممالک کا جن کا آربیٹر ابھی چاند پر لائف گھوم رہا ہے، تو انہی آربیٹرز نے یہ ڈیٹا بھیجا ہے کہ چاند پر واٹر آئس کی فارم میں موجود ہو سکتا ہے۔ ساؤتھ پول کا یہ جو ریجن ہے، یہاں کے جو مون کریٹرز ہے وہ بالکل انٹچ ہے، یعنی دھوپ آج تک ان جگہوں پر نہیں پڑی کیونکہ وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اسی وجہ سے وہ جگہ جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اور آج تک سولر سسٹم کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، کیونکہ ساؤتھ پول پر نہ ہی کبھی دھوپ پہنچتی ہے اور نہ کبھی وہاں پر ایسٹرائڈز آ کر ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کریٹرز بھی نہیں بنتے، کیونکہ ایسٹرائڈ زیادہ تر مون کے باقی حصوں کو ہٹ کرتے ہیں اور پولز کے جو ایریا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں جو بھی ڈیٹا ملے گا اس سے ہمیں ہمارے سولر سسٹم کی ابتدا کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایسی اور بھی کئی کیلکولیشنز کی گئی ہے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر ہائیڈروجن، امونیا، میتین، سوڈیم، مرکوری، سلور، انفیکٹ اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس لیے اس جگہ کو دی پلیس فار انٹیپڈ ریسورسز مانا جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ جو خزانہ ہے لیکن اس کو کوئی ٹچ نہیں کر پایا ہے۔ چاند کا جو ساؤتھ پول ہے وہاں پر ٹیمپریچر -150 سے
लेकर -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे जैसे कि सोलर पैनल्स या फिर इसकी बॉडी, ये सब आप सोचो इस तरह बिल्ड की गई है ऐसे मटेरियल से जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड जैसे टेम्परेचर में भी वर्क करते रहे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, चाहे आपका फोन हो, टीवी हो या फिर कोई भी चीज हो, उसके अंदर सर्किट बोर्ड्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। सर्किट बोर्ड्स के किसी भी 1 मिलीमीटर के पार्ट में भी अगर शॉर्ट सर्किट या फिर किसी किस्म का भी एरर हो जाता है तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वही अगर ऐसे हार्श कंडीशन में चलाने के लिए बिल्ड की जाए तो सोचो कितनी महारत से बनाया जाता होगा कि वो चांद के साउथ पोल के -200 डिग्री सेल्सियस के इलाके में काम करे। एक सवाल जो आप में से बहुत से लोगों के माइंड में आ सकता है कि अगर साउथ पोल में लाइट ही नहीं है, सनलाइट आता ही नहीं है, और इधर मैं कह रहा हूँ कि रोवर को पावर पाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, तो फिर ये कैसे होगा? इसका आंसर ये है कि साउथ पोल के इस इलाके में जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, इससे थोड़ी दूर वाले इलाके में ही जाएगा जहाँ तक लाइट थोड़ा पहुँच सके। ये है इसका आंसर। एग्जैक्टली डार्क वाले रीजन में नहीं जाएगा, क्लोज टू साउथ पोल, एकदम नियर टू साउथ पोल जहाँ पर लाइट पहुँचेगी वहाँ पर जा रहा है रोवर। हमारे यूनिवर्स में ऐसी कई एलिमेंट्स है कि जो दुनिया के लिए हो सकता है रेयर हो, और यहाँ पर हम उनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हो, लेकिन ऐसी कई जगह है हमारे यूनिवर्स में जहाँ पर वही चीजें अबंडेंस में अवेलेबल है। आप लोगों ने शायद उस प्लेनेट के बारे में सुना होगा जो डायमंड से बना हुआ है और उसको 55 कैंकरी ई कहते हैं, और उस पूरे प्लेनेट की कीमत तकरीबन 13 नोनिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अब सबके दिमाग में आया होगा कि नोनिलियन आखिर है क्या? नोनिलियन का मतलब 1 × 10⁻30 या 1 के साथ 30 जीरोस है। ये इतनी ज्यादा रकम है कि जमीन के तमाम पैसों को मिलाकर भी इतनी रकम नहीं बनती। जो भी इस प्लेनेट से डायमंड दुनिया में ले आए फिर वो करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि डायमंड दुनिया के लिए रेयर है लेकिन वहाँ के लिए रेयर नहीं। तो चांद भी कुछ ऐसा ही है, चांद में भी ऐसे कई मिनरल्स है जो कि दुनिया के लिए रेयर है लेकिन चांद के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है। स्कैंडियम, एट्रियम, ये दोनों उन कई रेयर मिनरल्स में से मैंने सिर्फ 2 का नाम लिया है। ये दोनों व्हीकल्स के इंजन में यूज होते हैं। इस दुनिया में इतनी ज्यादा गाड़ियाँ है, इसमें यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, और जो रेडार सिस्टम्स मिलिट्री के पास होता है उनमें भी इन रेयर मिनरल्स का यूज किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स में भी इनका यूज किया जाता है। हीलियम 3 जो कि एक रेयर एलिमेंट है, एक ऐसी गैस है जो कि क्लीन और पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज की जा सकती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में। ये दोनों जमीन पर तो कम है मगर चांद पर बहुत मिकदार में है। और फाइनली वाटर से बड़ी चीज और क्या हो सकती है? अब लूनर आइस अगर मिल जाए तो इससे बड़ी और कुछ भी नहीं। हीलियम 3 इसको आप हल्के में मत लो। हीलियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैजिकल यानी जादुई माना जाता है। क्या आपको पता है कि हीलियम 3 एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म ऑफ हीलियम है जो कि सूरज यानी सन की कोर में पाई जाती है, और कोर से फिर वो जमीन, चांद और बाकी प्लैनेट्स की तरफ छोड़ी जाती है। यानी सन से तो कई चीजें रेडिएट यानी खारिज होती रहती है, तो ये जो हीलियम 3 है ये इसी में से एक है, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल्स हीलियम 3 के हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें इनसे प्रोटेक्ट भी करता है, जिसकी वजह से हीलियम 3 कभी भी जमीन पर हिट नहीं हो पाती। लेकिन चांद जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोर यानी दरमियान का हिस्सा बहुत छोटा है, और क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वहाँ पर He3 यानी हीलियम 3 बहुत मिकदार में जमा हो गई है। और हीलियम 3 इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में जब भी उसको यूज किया जाएगा तब उससे क्लीन एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये बाकी चीजों की तरह जो यूज होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता। ये थोड़ा सख्त हो गया है समझने के लिए, मुझे पता है, बट आप ये मानो कि इस फ्यूल के जलने की वजह से कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती, जो एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए साइंटिस्ट के लिए चांद पर मौजूद ये He3 इतना इम्पोर्टेंट है। हीलियम 3 के साथ साथ सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, ये सब एलिमेंट्स भी चांद पर मौजूद है। यानी चांद एक ट्रेजर बॉक्स की तरह है, लिटरली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और नासा के जो अपोलो मिशन हुए थे उसमें चांद पर सिल्वर भी बहुत मिकदार में मिली थी और गोल्ड भी थोड़ी मिकदार में मिली थी। किस जगह पर मिली थी पता है? जो अर्थ फेसिंग साइड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो फेस डायरेक्ट हमें दिखता है यहाँ से, वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर भी मौजूद है। जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कितनी हार्ड होती है ये चांद ने हमें सिखा दिया। जैसे कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं
ہے इस लैंडिंग में। इससे ये पता चलता है कि अपोलो मिशंस में कितना ज्यादा रिस्क होता होगा। सोचो ये क्रैश का हादसा तब हो जैसा कि जो रशिया का लूना 25 जो अभी क्रैश हुआ था, अगर इसमें मान लो इंसान होते तब क्या होता। तो अगर विदाउट ह्यूमन यानी बिना इंसानों वाला जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लैंड करना इतना हार्ड है और कुछ ही ममालिक ऐसा कर पाए हैं, तो अगर इंसान के जाने की बात हो तो वो कितना ज्यादा रिस्की होगा। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन है आप सबसे, अगर आप सबको मौका मिले कि आप चांद पर उतर पाओ जैसा कि नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, मतलब बहुत रिस्क है इसमें, लेकिन अगर मौका मिले तो क्या आप इस ब्यूटीफुल प्लेनेट को छोड़कर उस थ्रिल में जाना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। उम्मीद है ब्राइट इन्फो हब की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यारे भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली नई आने वाली शानदार वीडियो में।